القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي وإلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغدر سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سلمان المدني سيد الشيخ محمد البشير بن عبد الله البنجري سيد الشيخ البنجري سيد الشيخ محمد البشير الأنور بن عجيز البنجري سيد الشيخ محمد النجار سيد الإمام أحمد بن حسين المعروف بأبي صدر سيد الشيخ إبراهيم البجوري سيد الإمام الحبيب عبد الله بن لال سيد الإمام عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيد سيد الشيخ محمد نواوي بن عمر البنتني وبأهل سندنا المتصل إليه إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الباقي المقدم محمد بن علي بعلوي وسيدنا الحبيب علوي أم الفقي وسيدنا الحبيب عبد الرحمن بن محمد الصواب وسيدنا الحبيب عبد الله بن أبي بكر العدروسي الأكبر وسيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الرحمن السكران إلى روح سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الله العدروس العدن وسيدنا الحبيب شير بن عبد الله العدروس وسيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن المهضر وإلى سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأطس إلى سيدنا الشيخ علي بن عبد الله بن سيدنا الحبيب أحمد بن سيدنا الحبيب سيدنا الحبيب أبي بكر بن سعد بن السوق صاحب العناد سيدنا الحبيب عبد الرحمن الجفري سيدنا الحبيب سيدنا الإدريسي سيدنا الحبيب علي بن محمد بن مسلم وشيخه سيدنا الحبيب أبي بكر الأطس سيد الشيخ محمد أمين الكن سيد الحبيب محمد بن علي بن عباس سيد الشيخ بن عيسى الفاداني المالي سيد الشيخ محمد شرواني عبد سيدي ومرشدي ومربي الرئيس محمد زين بن عبد الغني جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم بالجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من بركاتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكرامتهم واجعلنا من حزبهم وأمتنا على ملتهم واحشرنا بزمرتهم وأدخلنا الجنة معهم ومع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ونسألك يا رب بركاتهم وكرامتهم اشفي أمراضنا الظاهرية والباطنية وأسقامنا وعلالنا وأوجعنا شفاء عاجلا يغادر سقما ولا ألما وصحي أجسادنا ونوّر قلوبنا بنور معرفتك وسلمنا ووالدينا وإخواننا وأهل بيتنا وأولادنا من آفات الدنيا وفتنها وبلائها ووبائها ومصائبها وشر الدنيا وشر الآخرة ورزقنا وإياهم رزقا واسعا حلالا طيبا مطيبا مباركا من غير قصد ولا تعب ولا مشقة من حيث لا يحتسب وطول أعمارنا إلى 120 سنة بصحة كاملة وعافية وسلامة مع كمال المحبة والمتابعة لنبيك وحبيبك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا وجمع بيننا وبينه صلى الله عليه وسلم يقظة ومناما في الدنيا قبل الآخرة بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bidayatul hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul 'inda naumika bismika rabbi wada'tu dhanbi wa bi ismika arfa'uhu faghfir li dhanbi. Allahumma qini 'adzabaka yauma tab'asu ibadaka. Allahumma bismika ahya wa amutu wa a'udzu bika Allahumma min syarri kulli dzi syarrin wa min syarri kulli dabbatin anta akhizum bi nasiyatiha inna rabbi ala siratin mustaqim. Wa qul, baca olehmu, inda naumika, ketika tidurmu. Ketika tidur adanya nangguring kamu bacaan, maksudnya ketika hendak guring, baca hendak guring. Ken ini sesudah bacaan-bacaan yang lain. Silakan hendak guring baca Fatihah 4, baca Fatihah sekali, Al-Ikhlas sekali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali. Tiupakan ke tangan, sapuakan ke muka, terus ke seluruh tubuh. Baca ayat kursi, baca ayat kursi sekali, kemudian baca Al-Kafirun sekali. Neguring dah nang surah-surahnya dah. Nah, punya baca-bacaan neguring lah kenta. Nah, lalu terakhir umpamanya baca doa ini najwa oleh Imam Ghazali. Wa qul, baca olehmu, inda naumika, ketika hendak guringmu, yaitu bismika rabbi wada'tu jambi wa bi ismika arfa'uhu faghfir li dhanbi. Allahumma qini 'adzabaka yauma tab'asu ibadaka. Allahumma bismika ahya wa amutu wa a'udzu bika Allahumma min syarri kulli dzi syarrin wa min syarri kulli dabbatin anta akhidhum bi nasiyatiha inna rabbi ala siratin mustaqim. Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai'un wa antal akhiru falaysa ba'daka syai'un wa antal zahiru falaysa fawqaka syai'un wa antal batinu falaysa dunaka syai'un. Iqdi anni ad-daina, tu daina tu hutang, wa aghnini minal faqri. Allahumma anta khalaqta nafsi wa anta tatawaffaha laka mamatuha wa mahyaha in amattaha faghfir laha wa in ahyaitaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadaka as-salihina. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyata fid dini wad dunya wal akhirati. Allahumma ayqizni bi ahabbis sa'ati ilaika wasta'milni bi ahabbil a'mali ilaika lituqarribani ilaika zulfa wa tuba'idani an sukhtika bu'dan. As'aluka fatu'tiyani wa astaghfiruka fataghfirli wa ad'uka fatastajibali. Titik, itu doanya. Summa iqra ayatul kursi. Summa kemudian iqra, baca olehmu ayatul kursi, akan ayat kursi. Tuntung baca ayat kursi wa amanar rasulu ila akhir surah.
Baca lagi surah atau ayat amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minuna kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Itu dua ayat akhir surah Al-Baqarah. Coba kita baca di dalam qauluhu wa amanar rasulu ila akhir surah. Wa ruya, diriwayatkan anhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'al ayataini, barang siapa membaca dua ayat, min akhiri suratil Baqarah, daripada akhir surah Al-Baqarah, dia baca fi lailatin, pada malam hari. Nah, penang dua ayat itu yaitu amanar rasul sampai habis. Yang tadi dibaca amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Itu dua ayat. Itu dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Siapa yang membaca ayat itu di malam hari hendak guring kapatahu, maka mencukupi akan dia. Mencukupi apa? Mencukupi dari apa? Mencukupi daripada beribadah malam hari. Qala Syarbaini, berkata Imam Syarbaini, ai an qiyamil laili, mencukupi daripada qiyamul lail, beribadah malam. Maksudnya Tuhan itu pikai maha adil, selalu ada kegantiannya. Ya, orang kadakawa tahayatul masjid diganti lawan tasbih. Ya Allah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Gantiannya ini. Orang bila inyak temak, bila inyak kadakawa ini barang yang digawe. Kita kalau rajin adalah. Nah, sekarang kita disuruh kada qiyamul lail. Suruh kalau nisbahu awing kusminhu qalila, setengah malam kah atau sedikit malam, asal ada bangun malam hari beribadah minimal 2 rakaat. Dah munnya kada kawa pangjer, munnya kada kawa tuh ada iimbangannya tapi kadenya sama pangleh. Cuma kalau memang kulir jua, nah bangun malam nini barang dibaca hendak guring, ini barang nah panang dibaca dua ayat terakhir surah Al-Baqarah, bunyinya iya nang tadi amanar rasulu bima sampai akhir tadi. Nah, itu mencukupi daripada qiyamul lail, pengganti daripada qiyamul lail, sama pahalanya lawan orang bangun tengah malam beribadah. Pas kadari antara sok kalau leh nang goler qiyamul lail nih, nang goler itu satu diberi kapatahu aja Nabi, cukup atau mencukupi akan dia daripada beribadah di malam hari. Nang kedua, au an kulli ma yasu'uhu ay yahzanuhu,
Allah mencukupi dari sesuatu apapun yang membuat sedih akan dia. Allah mencukupi dari sesuatu apapun yang membuat sedih akan dia. Bahasa lain, insya Allah kada akan terjadi sesuatu yang menyedihkan diri kita. Asal aja Anda guring baca 2 ayat tadi nah bajar ayatnya iya nang tadi amanar rasul bima tadi 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Kemudian warawa Abu Bakrin an Aliin, meriwayatkan oleh Abu Bakar dari Sayyiduna Ali karramallahu wajhah, annahu qala, bahwa Sayyiduna Ali karramallahu wajhah berkata, ma kuntu ara ahadan yaqilu yanamu qabla an yaqra'al ayati salata al-awakhira min suratil Baqarah. Ma kuntu ara ahadan, tidak melihat aku seseorang yang berakal, yanamu, yang tidur, qabla an yaqra'a, sebelum ia membaca, al ayati salasal, akan 3 ayat, al awakhira, yang terakhir, min suratil Baqarah, daripada surah Al-Baqarah. Malah riwayat dari Sayyiduna Ali karramallahu wajhah, amun orang tuh jar Ali beisi akal, gitu aja. Mun orang tuh beisi akal atau pintar, orang tuh anak guring membaca 3 ayat daripada ayat terakhir surah Al-Baqarah. Tadi 2 ayat leh, nah tambah ayat lagi sebelumnya napa yaitu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, wa ya, dan bermula ia min qaulihi ta'ala, mulai firman Allah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kita baca selengkapnya. Nah ini 3 ayat nih lah. Jadi hadis di atas itu karena, hadis di bawah ini karena. Nang riwayat Sayyidina Ali nang apa, baca aja nah selengkapnya ya, nang kita rajin, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'u wallahu sami'un alim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. 3 ayat. Nah, sudah itu ujar Imam Ghazali wal ikhlasi, dan baca lagi surah Al-Ikhlas. Baca lagi surah Al-Ikhlas. Kalau Al-Ikhlas, surah Al-Ikhlas. Wal mu'awwizatain, baca lagi qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Alah. Berapa kali membaca Al-Ikhlasnya? Kita baca di dalam wal ikhlasi ay qul huwallahu ahadun salasa marratin, 3 kali. 3 kali. Baca Al-Ikhlas 3 kali. Kemudian wal mu'awwizatain dan qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Sudah tuntung membaca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, wanpus fi yadaika inda qiraatihima, dan tiuplah
Ampustu tiup biyadaika pada dua tanganmu inda qiraatihima ketika selesai membaca keduanya. Wamsah bihima, sapukanlah dengan dua tangan itu raksaka akan kepalamu, wa wajhaka dan mukamu, wasaira jasadika dan seluruh tubuhmu. Wab'al dzalika salasa marratin, perbuat yang demikian itu 3 kali. 3 kali itu. Paham ya? Nih gini caranya. Nah, tadi baca al-ikhlas, al-ikhlasnya 3 kali. Nah, kemudian qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Tuntung, sudah tuntung kayak itu. Nah, sapu akan napas tuh baludah tapi kada baliur gitu. Nah, ada kalau sedikit mambun lah. Nah, itu sapu akan ke muha. Nah, sapuakan ke seluruh tubuh. Nah, habis kada sampai ke betis tadi. Berapa kali menggawi? 3 kali. Baca pulang qul a'udzu birabbil falaq, baca pulang qul a'udzu birabbin nas. Yalah, sudah dendong rean, tiup pulang. Nah, lah sapu muha. Nih sapu muha, setelah sapu muha nih raksaka, sapu kepala, kemudian seluruh tubuh. Nah, sampai ke betis. Nah, 2 kali kalau dah, sekali pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Tiup pulang tuh. Wah, itu teman jangan basah. Sapu pulang nah sapu seluruh tubuh. Nah, habis sampai ke sini burit-burit nih, sapu akan ke seluruh tubuh. Gitu, insya Allah dipelihara Allah Subhanahu wa ta'ala daripada gangguan syaitan, gangguan jin, termasuk guna-guna, termasuk sihir dan santet, insya Allah. Habis kemudian wan napasu nafkhun latifun bila riqin, napas tadi. Wan nafsu wan napatu, bermula napas, nafkhun tiupan, latifun yang lembut, bila riqin tanpa liur. Meniup halus tapi kada beliur, ada ambun-ambun, jangan betipak liurnya. Nah, tuntung sudah menyapu ke seluruh tubuh sambil berabah baca tabarak wa tabarakal muluk, dan baca olehmu surah tabarak. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Tuntung sudah membaca apa? Membaca apa tadi? Membaca tabarak. Nah, lalu wal ya'khuzkan naumu wa anta ala zikrillah. Wal ya'khuzkan naumu, dan hendaklah mengenai angkan engkau oleh tidur, wa anta ala zikrillahi ta'ala, sedangkan engkau atas zikrullah, wa ala taharati, dan atas kesucian. Nah, habis tadi membaca surah tabarak, berzikir dulu. Zikirnya nampak tutup lawan zikir la ilaha illallah.
tapi jangan dibuat Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah aja. La ilaha illallah. Tutup. Mati. Zikir kalau lah. Berapa kali zikirnya terserah. Supaya engkau guring dalam keadaan zikrullah. Bila sudah muntung nih, ditutup lawan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tutup. Muntung jangan berpandir lagi, tutup mata. Habis nampak, tidurlah dalam keadaan zikrullah. Jangan menghayal lagi. Jangan menghayal lagi, tapi tetap bawa zikir-zikir di hati. Bila kada berzikir di hati, Allah, 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 Allah. Bila kada zikir napas. Bawa zikir napas. Nang kayak apa zikir napasnya? Tarik Allahu, Allahu, Allahu. Nah, sambil tadi bagamat aja Allahu, Allahu. Kada bisa oh Allah boleh aja juga oh Allah, oh Allah, oh Allah, oh Allah boleh, atau Allah, oh Allah, oh Allah, oh terus bagamat sampai teguringan, sampai teguringan. Nah, apabila berarti kita wal ya'khuzka an-naumu wa anta ala zikrillah, berarti kita guring dalam keadaan zikrullah wa ala taharah suci. Ujar Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, paman fa'ala dzalika araja bi ruhihi ilal arsy wa kutiba musallian ila ayyastayqiza. Paman fa'ala dzalika, maka siapa yang memperbuat yang demikian itu, guring nang sampai ke itu ti guring araja bi ruhihi ilal arsy, naik ia dengan rohnya ke arsy. Araja bi ruhihi ilal arsy, naiklah ia dengan rohnya ke aras, guring rohnya keluar, rohul yakzah keluar, bukan rohul hayat, bukan roh kehidupan, tapi roh kesadaran itu keluar, bola keluar, roh ini berjalanan, roh ini berjalanan naik kemana? Naik ilal arsy, sampai ke aras Allah Ta'ala. Amun inya rohnya ini dalam keadaan zikrullah, rohnya ini dalam keadaan suci, maka naik ke aras, maka mimpinya itu benar, maka dia akan bermimpi nang bagus. Wa kutiba musollian, dan dicatatlah ia orang nang zikir, orang nang berzikir ila ayyastayqiza, sampai dia bangun. Jadi selama inya guring berabah jam 10, guringnya cara nang tadi, maka rohnya naik ke aras, maka dia dicatat termasuk orang yang berzikir sampai bangun. 5 jam guring, dia ditulis zikir. 6 jam guring, dia dinyatakan ditulis zikir. Apa artinya? Artinya guringnya kada sia-sia, guringnya kada taktil. Ada kala semalam nanggaran guring itu kan an-naumu ta'dilun lil hayat,
Guring itu kan mengosongkan kehidupan, kada bisi apa-apa. Ya, kalau guringnya kada zikrullah. Tapi kalau guringnya cara nang tadi, cara nang diuraikan oleh Imam Ghazali tadi, maka guringnya dinilai zikir sampai bangun. Dipakai ini nih, dipakai kamu Jumahe. Nggak ada hafal ayatnya, dihafali dulu, mana nang nggak ada hafal. Oke, mana nang nggak ada hafal, dihafali dulu. Doanya tadi, mendoa tadi itu tinggal tidak apa-apa. Tapi nang sangat penting adalah nang tadi, ayat tadi, kemudian guringnya dalam keadaan zikir. Itu nang sangat penting. Sama lah lawan orang berilmu lawan gak ada berilmu sama lah, ada sama walaupun guring orang gak ada berilmu nya guringnya kalau ada kita nambah ilmu ini batata guringnya ada aturannya, baca ini ada aturannya. Ayasawil ladina la ya'lamun wal ladina ya'lamun. Kada sama orang nang kada berilmu lawan orang berilmu. Melalui kamu kada memakai ini anda guring sama ya kada berilmu artinya. Paham sih? Ada dicatat kamu nanya doa atau adab guring, nah doanya gini apa sampai rutin terus dipakai itu. Sudah tuntung seorang makai kawa dipadahkan ke orang, nah ini nah amalannya ini biar nak guring nang bagus. Qauluhu di dalam ila ayyastayqiza wa kanat suruyahu shadiqatan, rohnya naik ke aras, kemudian dia dicatat orang nang berzikir sampai bangun dan adalah mimpinya benar. Wa illam yanam ala taharatin patil kalmanamatu adghasu ahlamin la tasduku. Jika dia tidur tapi tidak dalam keadaan suci lalu bermimpi, maka mimpinya itu patil kalmanamatu, maka itu mimpi adghasu ahlamin, bunga tidur. Bila kita nih guring kada dalam keadaan suci, apa jar maksud suci? Punya suci dulu lah, bodoh kada mesti juga suci dulu, karena di bawah ada penjelasannya apa maksud suci. Bila orang tidurnya dalam keadaan suci, suci zahir, suci batin, bacaan nang kaya tadi, maka rohnya naik ke atas aras, dia dicatat orang nang berzikir sampai bangun guring, mimpinya itu benar. Tapi jika dia tidur tidak dalam keadaan suci, maka mimpinya itu adghasu ahlamin, bunga tidur. Mimpi itu macam-macam riai. Mimpi itu dicatat, diperhatikan. Secara kesimpulan dulu mimpi itu dua macam. Satu mimpi yang baik, dua mimpi yang buruk. Terjadi ada mimpi baik, ada mimpi buruk. Mimpi yang baik ada dua macam. Satu wahyu dari Allah, dua ilham dari Allah. Mimpi yang buruk ada dua macam.
Satu, tala'ubus syaitan, permainan syaitan. Dua, adghasu ahlam, bunga tidur. Nah, boleh ke atas. Mimpi yang benar dua, tadilah satu wahyu, ini bagi para nabi. Para nabi mimpi mereka wahyu dari Allah. Yang kedua, ada mimpi yang benar berupa ilham, dalam kurung bisyarah atau mubasyirat, kabar gembira, mimpi yang menyenangkan, mimpi yang menggembirakan. Inilah mimpinya para aulia, mimpinya orang soleh, mimpinya orang beriman. Nang guringnya itu dalam keadaan suci, dalam keadaan zikrullah. Yang kedua, mimpi apa? Mimpi tala'ubus syaitan, permainan syaitan. Bah, mimpinya permainan syaitan gitu. Mimpi terabang, mimpi kelahi, mimpi di kampung hantu, mimpi macam-macam ya, mimpi permainan syaitan. Nang kedua, ada bunga tidur, mimpinya indah, tapi itu hanya bunga tidur. Akibat nampak, akibat hayalan, mahayal sampai terbawa mimpi. Mimpilah dengan sang pujaan hati yang bernama Rahmawati. Oh, mimpinya asik, bayunan di taman dan sebagainya. Apa itu? Adghasu ahlam, bunga tidur. Ujurlah mimpi dah, bunga tidur itu. Paham Bik? Tadi paham nih. Nah, yang kita cari ini mimpi berupa ilham atau mubasyirat. Kayak apa? Ya nang tadi, mimpi nang benar, mimpinya tidurnya dalam keadaan suci, tidurnya dalam keadaan zikrullah. Nah, apa yang dimaksud dengan suci? Dalam keadaan suci, wahaza apa urida bihi taharatul batin wadzahir jami'an. Ini yang dimaksud dengannya suci batin dan zahir sekalian. Nah, nang dimaksud suci itu suci zahir. Suci zahir napa? Jangan junub, jangan berhadas besar, jangan berhadas kecil. Berarti suci daripada zahir. Adapun suci batin dalam guring, jangan menaruh dendam lawan orang lain. Dalam guring jangan menaruh kebencian lawan orang lain. Dalam guring, hendak guring, jangan menaruh marah. Jangan guring menaruh marah lawan bini. Jangan guring menaruh marah lawan laki. Jangan mengguring emosional, menaruh marah lawan kawan dan lawan siapapun. Hati hendak guring, jangan ada memikirkan dunia. Jangan mikirkan dunia. Nabi lainnya kayak itu, maka ngarannya kita suci zahir dan batin. Suci batin inilah nang mempengaruhi terbukanya hijab gaib. Coba lihat kata Imam Ghazali, wa taharatul batini, bermula sucinya hati. Kenapa suci hati tadi?
Hendak guring jangan ada kebencian lawan orang lain. Hendak guring jangan ada kedengkian. Hendak guring jangan ada napa iri dengki lawan orang lain. Hendak guring jangan mikirakan dunia, jangan hubbud dunia. Jangan mikirakan dunia. Nah, itu ngarannya suci batin. Suci batin inilah ujar Imam Ghazali, hiyal mu'assiratu, dia yang berpengaruh fi inkisyafi hujubil ghaib, dalam membuka tabir gaib. Fi inkisyafi hujubil ghaibi, pada membuka hujub. Hujub itu dinding, tirai, dinding gaib. Nah, nenek nang mimpi bila inya nang hendak bagus tuh ya itu nang terbuka dinding gaib. Nah, inya hati kadada hatinya bersih hendak kuring. Habis. Kemudian faiza istaiqadta farji ila ma arabtuka awalan ila akhirih, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab. Baca dulu Pik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul inna bika bismika rabbi wa tatawajjalni wa bismika arfa'uha faghfir li zambi. Allahumma kinni azabaka yawma tab'asu ibadika. Allahumma bismika ahya wa amutu wa a'udzu bika Allahumma min syarri kulli dhi syarrin wa min syarri kulli dabbatin anta akhizu bi nasihatiha. Inna rabbi ala siratin mustaqim. Allahumma anta awwalu wa laysa qablaka syai'un wa anta akhiru wa laysa ba'daka syai'un wa anta zahiru wa laysa fawqaka syai'un wa anta batinu wa laysa dunaka syai'un. Ikdi anni adina wa aghnini min al-faqri. Allahumma anta khalaqta nafsi wa anta tatawaffaha, laka mamatuha wa mahyaha. Inna amataha faghfir laha wa in ahyaitaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadika salihina. Allahumma inni as'aluka afwa wal afiyata fid din wa dunya wal akhirati. Allahumma aykizni fi ahabi sa'ati ilayka wasta'milni bi ahabi a'mali ilayka lituqarribani ilayka zulfa wa tub'idani an sukhatika bu'dan. As'aluka fatu'tiyani wa astaghfiruka fataghfirli wa ad'uka fatastajib li. Summa iqra ayatul kursi wa amana rasulu ila akhir surah wal ikhlas wal mu'awwidhataini wa tabarakal muluk wal yakhuzka an-nawma wa anta ala zikrillahi wa ala taharati. Faman fa'ala zalika araza bi ruhihi ila al-arsi wa kutiba musalliyan ila an yastayqiza. Sambung murid. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul 'inda nawmika bismika rabbi wa da'atu jambi wa bismika arfa'uhu faghfirli dhanbi. Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibaduka. Allahumma bismika ahya wa amutu wa a'udzu bika min syarri kulli dabbatin anta akhidhu bi nasiyatiha. Inna rabbi ala siratin mustaqim. Allahumma antal awwal falaysa qablaka syai'un wa antal akhiru falaysa ba'daka syai'un wa antal zahiru falaysa fawqaka syai'un wa antal batinu falaysa dunaka syai'un. Ikdi anni dayna wa amini minal faqri. Allahumma anta khalaqata nafsi wa anta tatawaffaha, laka mamatuha wa mahyaha wa intaha faghfir laha wa nahyaitaha fahfazha bima tahfaz bihi ibadaka salihin. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid din wa dunya wal akhirah.
Allahumma nafizni as-sa'ati ilaika wasta'minni bi ahabbil a'mali ilaika lituqarribani ilaika zulfa wa tuba'idani an masukatika wa as'aluka wa tu'atini wa astaghfiruka wa taghfirli wa ud'uka fatastajiba li thumma iqra ayatul kursi wa amara rasul ila akhir surati wal ikhlasi wal mu'awwadataini wa tabarakan mulku wal ya'udzuka annahu anta ala dzikrillahi wa ala taharati wa man fa'ala dhalika araja bi ruhihi ila al-'arsy wa kutiba musaddiyan ila buka hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala alaihi salatu wassalamu la ayyu adibar rajulu waladahu khairun lahu min ayyatasaddaqa bisa'in. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ayyu adibar rajul, sungguh mendidik seorang laki-laki waladahu akan anaknya, khairun lahu, lebih baik baginya, min ayyatasaddaqa, daripada dia bersedekah, bisa'in, dengan satu gandang fitrah beras atau satu gandang fitrah kurma. Seorang laki-laki mendidik anaknya, dididik baik, dididik akhlak ataupun diberi pelajaran ilmu, itu lebih baik daripada dia bersedekah sagantang fitrah beras 3,5 liter. Entah pahalanya tuh, pahala nih siapa aja dulu, pahala mendidik anak tuh. Hari ini nah melajari anak, melajari apa? Melajari hukum fikih atau melajari akhlak, itu lebih bagus daripada dia bersedekah segantang fitrah beras. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ma'syaral muslimin, baca di dalam, ya ma'syaral muslimina man razaqahullahu ta'ala biwaladin, wahai kaum muslimin, siapa yang diberi rizki oleh Allah Ta'ala dengan seorang anak, fa'alaihi bita'dibihi, maka kewajiban atasnya mendidik adab, wa ta'limihi, dan mengajari ilmu. Nya ada adab, akhlak lawan ilmu. Siapa nang diberi oleh Allah Ta'ala rezeki seorang anak, lalu dilajarinya ilmu, dilajarinya adab, fa inna man 'allama waladahu wa adabahu razaqahullahu syafa'atah. Siapa yang melajari anaknya, dilajari membaca Quran, dilajari ilmu fiqih, dilajari ilmu aqidah, dilajari tasawuf, wa adabahu, dan dilajari akan adab. Ada bahu lah, dididiknya adab, naklah jangan nak kayak ini, nah lawan orang tua akhlak kayak ini, lawan orang bepandir nang kayak ini, akhlak nang ini, nah jangan pemalar lah, jangan bakhil, jangan pemarah, dan seterusnya. Itu adab ngarannya. Jadi dilajari ilmu, dilajari adab atau akhlak. Ujar Rasulullah, razaqahullahu syafa'atahu, Allah memberi rezeki lawan inya akan syafaat anak.
dalam kurung atau maksudnya anak nang kita lajari dan kita didik ini akan membantu kita di akhirat, akan memberikan syafaat lawan orang tuanya di akhirat. Tapi sebaliknya, wa man taraka waladahu jahilan, siapa nang meninggalkan, membiarkan anaknya bodoh, kada dilajari. Anak kada dilajari bodoh, anak kada dilajari fiqih, kada dilajari adab, lalu inya jadi bodoh. Kada bisa aja melajari. Sekolahkan, jangan kedakon, sekolahkan ke pesantren. Kada jar ngalihnya, nah disekolahkan ke umum lain kayak apanya, kada belajar fikih, kada belajar akidah, kada belajar tasawuf. Maka kewajiban kita melajari. Bila kada kau melajari, suruh inya belajar, ongkosi inya belajar kepada orang yang melajari fikih, tauhid dan tasawuf, dan melajari akhlak, melajari adab. Kada mau jua, kada menyekolahkan jua, nampak berarti anaknya bodoh, walaupun sarjana, tapi akidah bodoh, tauhid bodoh, tasawuf bodoh, adab bodoh. Karena niscaya adalah kullu zambin amilahu, setiap dosa yang dikerjakan anaknya, alaihi, kembali atas dirinya. Kana kullu zambin amilahu alaihi, adalah setiap dosa yang dikerjakan anak tadi, alaihi, kembali atasnya. Ayo belak mati anak maka amnang gitu gawian sampai terus ke kuitan. Naudzubillah dari ini nang kita nih. Jadi nang harus diingat nih, kita suatu saat cenai kembali si anak dilajari, dididik supaya anak kita ini memberi syafaat lawan kita di akhirat. Bila kada dilajari, kada dididik akhlak, atar karena seorang kada bisa atar ke pesantren supaya inya dilajari ilmu, dilajari adab, kada jua, kada hakun jua, maka anaknya ngarannya jahilan, bodoh. Udah jujur anakku pintar aja, sarjana aja, iya garang. Tauhid adalah dilajari, tasawuf adalah dilajari, akhlak adalah dilajari, adab adalah dilajari. Kada ada panggil, tasarahinya aja, oh kada bisa. Nah, ini bahaya. Sana. Kenapa? Setiap dosa yang dikerjakan anak sampai lawan kuitannya, sampai lawan kuitannya. Ini kau nang penting. Merasa sanggup aja, rasa sanggup aja sini mendidik anak nang kaya aja. Anakku ada sekolah pesantren dia rasa sanggup aja didik, lajari ayo. Menggada sekolahkan supaya jangan. Kaza bi Riyadhus Shalihin, demikian ada dalam kitab Riyadhus Shalihin. Wa qala alaihi salatu wassalamu akrimu auladakum wa ahsinu adabahum. Akrimu auladakum, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, muliakanlah anak-anakmu, muliakanlah anak-anakmu. Kayak apa caranya memuliakan anak? Lajari malaikat, lajari malaikat. Tuh, jangan anak dimamai, itu ngarannya kada memuliakan anak. Jangan anak dipukul,
Itu ngarannya kada memuliakan anak. Orang akrimu auladakum, muliakan anakmu. Kayak apa cara memuliakan anak? Antu'allimuhu, kalian lajari anak. Itu nang maulah inya mulia. Habis kemudian ujar Rasulullah, wa ahsinu adabahu, perbaiki adab anak. Perbaiki oleh kalian adab akhlak anak. Nih anak dididik nang kayak apa, jangan pemalar. Anak dididik nang kayak apa, jangan pemarah. Anak dididik nang kayak apa, jangan hubud dunia. Anak dididik nang kayak apa, inya qanaah. Anak dididik nang kayak apa, inya bisa menghargai orang lain. Itu akhlak. Nah gitu. Anak dididik nang kayak apa inya cara bepandir, nang badab tuh. Nah bepandir nang kayak ini itu mendidik akhlak ngarannya, adab ngarannya. Nah itulah ujar Rasulullah, kewajiban lawan orang tua memuliakan anak dan memperbagusi adab dan akhlak anak. Kemudian waqala alaihi salatu wassalamu ila akhirih, wallahu subhanahu wa ta'ala alam bissawab.